नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 24 डिसेम्बर बुधवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही न्यूजीलैंड सह बड़ डील कला भारत और न्यूजीलैंड मध्य ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षरित। उभय देश मध्य स्वाक्षरित होइछि मुक्ति वाणिज्य राजीनामा। न्यूजीलैंड 95% सामग्री उपर शुल्क ह्रास करिछि भारत। एने आज प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मध्य फोन रे आलोचना होइछि। क्रीड़ा शिक्षा परि क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग सह भारत न्यूजीलैंड सहभागिता को अधिक मजबूत करने को निष्पत्ति नैछन्ति उभय राष्ट्र नेता। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई चाकरी केलेंकारी मामलार खोलुछि गुमर। यह केलेंकारी रे जड़े आईपीएस को संपृक्ति थिबा सीबीआई को मिली प्रमाण। यही आईपीएस जनक भूमिका सामना को आसिबा परे सीबीआई तांकु समन करिछि। खूब शीघ्र से सीबीआई ऑफिस रे हाजर होई निजर पक्ष रखिबे। तेबे शंकर पृष्टि को जेरा बेले यही आईपीएस संपृक्ति सामना को आसीछि। शंकर सह सीधा सड़क जोगाजोग रे रहुथिले यही आईपीएस ऑफिसर। परवर्ती खबर, दिल्ली परे ओडिशा भैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न देखाइले मिलिबनी पेट्रोल की डीजेल। मोटर जान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुथिबा जान उपरे लागिबो अंकुश। एबे दिल्ली परे ओडिशा रे एही नियम लागू करिबाकू जाउची परिवहन विभाग। ए हेउची राज्य परिवहन कर्तृपक्ष एसटीए ର ସେହି ଚିଠି। ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ମୋଟର ଯାନର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତାକୁ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिले तेल न मिलिबा नहीं सरकारक निर्देश पर एबे पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर गुड़िकरे प्रबल भिड़। राज्यर विभिन्न सहर मानकरे थिबा पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर गुड़िकरे लोके आसी गाड़ी गुड़ी को टेस्ट करुछंती। हठात एभली निर्देश आसिबा द्वारा आशंकार गाड़ी चालक जानुआरी 1 तारिखरु राज्य रे गाड़ी चेकिंग जोरदार हेबा नहीं गतकाली सूचना देइथिले। परवर्ती खबर, नुआ वर्षरु गाड़ी धड़पगड़। जानुआरी 1 तारिखरु राज्य में जोरदार हेबो गाड़ी चेकिंग। एने सूचना देइछन्ति परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर। एमवीआई नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो। परिवहन कमिशनर कहिछन्ति गाड़ी चालक सड़क सुरक्षा नियम मानन्तु, दुर्घटना हेबनी। सबु पेट्रोल पंप मालिक और डीलरंक सह आलोचना होईची। पीयूसी सर्टिफिकेट बाबदरे आउटलेट रे लेखिबाकू कुहा जाईची। एबे भी समय अछि पीयूसी सर्टिफिकेट कराई नियंतु बोली परिवहन कमिशनर कहिसंती। परवर्ती खबर, भुसुड़ुची लालगड़। तेबे बंधुक छाड़िले मुख्य स्रोत रे सामिल हेले माओवादी। तेबे मालकानगिरी रे अस्त्रशस्त्र सह एकाथेरे आत्मसमर्पण करिसंती 22 नक्सल। डीजीपी उपस्थिति रे घर को फेरिले माओवादी। समस्तंक मुंड उपरे थिला 2 कोटी रु अधिक पुरस्कार राशि। परवर्ती खबर, 14 जिले में 24 नुआ एनएसी। राज्य में 5 नुआ म्युनिसिपालिटी और 24 नुआ एनएसी नहीं विज्ञप्ति जारी। 3टी जिले में 5टी पौरांचल और 14 जिले में 24टी विज्ञपित अंचल परिषदर चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई। पौरांचल तालिका रही गंजाम जिलार भंजनगर, कविसूर्य नगर और पोलसारा। मयूरभंज जिलार करंजिया एवं बौद्ध जिलार बौद्धगढ़ मध्य पालटिब पौरांचल। 14 जिले में 24टी नुआ एनएसी गुड़िक है अनुगुल जिलार पाललहड़ा, बालेश्वरर सिमुलिया, बरगढ़र सोहेला, भद्रकर तिहिड़ी और धुसुरी। परवर्ती खबर, भिसा सेवा बंद कला बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश मध्य तिक्त हेबारे लागिछि कूटनैतिक संपर्क। यह एबे एक नूतन एवं गंभीर मोड़ पहुंची। बांग्लादेश सोमवार एकपाखिया भाव में नुआदिल्ली स्थित यार उच्चायोग रे समस्त कन्सुलार एवं भिसा सेवा को अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित करिछि। अनिवार्य परिस्थिति को दर्शाई बांग्लादेशी अधिकारी माने सोमवार यही पदक्षेप नैछन्ति। शनिवार अखंड हिंदू राष्ट्र सेनार सदस्य माने दिल्ली रे हाई कमिशनर सम्मुख रे प्रतिवाद करिबा परे यही पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य में शीतलहरी जारी रही। घन कुहुड़ी नहीं 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। राज्यर सर्वनिम्न राति तापमात्रा कोरापुट रे 5.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। जी उदयगिरी रे 6.8 डिग्री, दारिंगबाड़ी रे 7 डिग्री,
ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମା ଓ ରାଉରକେଲାରେ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁନି ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ କରୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କନର ମନମାନିକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ଦର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର ରହିଛି 1,38,550 ଟଙ୍କା। ଏହା ଗତକାଲିଠାରୁ 3,770 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଦିନକରେ 3,270 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦର ରହିଛି 1,22,000 ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି 3,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଦର। ଆଜି ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ। ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାହାରା ହେବ APY ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବୟସ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ। ମାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। କଟକ ଅତିରିକ୍ତ DCP ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏତଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ଶେଫାଳୀ ସୁନା 2 ଦିନ ତଳେ ଥାନାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ହେବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି କଟକ ଅତିରିକ୍ତ DCP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଡକାଯିବ। ମାମଲାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହିଲେ ADCP। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ନୂଆବର୍ଷରୁ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ଆପେ କଟିବ ଚାଲାଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲାଣ କଟିବ। ତେଣୁ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକ୍କରରେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ PNGRBର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ଗ୍ରାହକମାନେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଥିବା 3ଟି ଜୋନ୍କୁ ହ୍ରାସ କରି 2ଟି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଦର ମାତ୍ର 54 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ 80ରୁ 107 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୂହ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 1576 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଣ ଆୟୋଗ
ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। OSSCର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ପଦବୀରେ 54 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 5ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, 41ଟି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, 52ଟି ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ନିରୀକ୍ଷକ, 58ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର, 146ଟି ବ୍ଲକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, 57ଟି ଅଡିଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସାଇଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, କୃଷି ବିଭାଗରେ 20ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 28ଟି, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 11ଟି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 39ଟି, ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 15, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି, ସିଟି GST କମିଶନରେ 32ଟି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19, ରାଜ୍ୟ CDR କମିଶନରେ 3ଟି ଓ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 255ଟି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 374ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 49ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି eKYC ପୁରା ହୋଇନଥିଲେ। ସରକାର eKYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର eKYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା DBT ସେବା ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ PG ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 31ରୁ 48,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 32,000ରୁ 52,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 33ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000ରୁ 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଉଭୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 4ର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।